l'invention du verre est un peu, comment dirais-je, un accident. 대륙의 동쪽에서 서쪽으로 이동하던 페니키아인들은 여느 때처럼 바람을 맞고 불을 피워 둘러앉았습니다. 다음 날 아침 길을 떠나려던 그들은 모닥불이 꺼진 자리에서 반짝이고 단단한 뭔가를 발견했습니다. 로마의 자연 철학자 플리니는 이것이 역사상 최초의 유리 결정체라고 추정했습니다. To přesně tím tavením, k tomu, abyste z písku utavili sklo, tak potřebujete 1370 stupňů Celsia, kdy vlastně pomocí ohně stavíte z toho písku sklo. Ale na to, aby to byla ta transparentní hmota, aby to mělo ty vlastnosti, které do toho potřebujete, tu optiku, tak potřebujete ty další základní složky, jako je soda, potaž, vápenec. Ty zase k tomu tvoří určitý taviva, čiřiva, pojiva, tak abyste docílili na konci toho procesu tu krásnou žhavou hmotu připravenou na tvarování. Malgré tout, il y a toujours des impuretés métalliques et ce sont ces métaux de transition qui vont donner la couleur au verre par d'autres métaux. Et on va avoir toute une palette de couleurs. Alors, le fer va donner du vert ou du jaune. Le manganèse va donner des tons de mauve, de pourpre, des couleurs de carnation. C'est toujours le cas aujourd'hui. Le chrome donnera du vert. 로마인들은 금속의 입자 크기에 따라 새로운 색을 만들기도 했습니다. 마젠타도 그 중에 하나입니다. 상온에서 고체처럼 보이지만 사실은 과냉각된 액체 상태입니다. 심지어 유리는 고온에서도 절대 연기처럼 사라지지 않습니다. 그래서 유리는 인류가 최초로 만들어낸 최고의 합성품이라 불립니다. 체코 카를로비바리에 위치한 세계적인 유리 공장 모젤. 유리 기술자들이 유리 제품을 만들고 있는 모습입니다. 유리 제조법은 고대 전통 방식에서 거의 달라지지 않았습니다. 쇠파이프 막대봉 끝에 유리가 매달려 있습니다. 입으로 공기를 주입하면 원심력에 의해 모양이 만들어집니다. 숙련공과 수습공이 2인 1조로 작업하며 기술을 전수하는 방식도 같습니다. 수백 년 전부터 반복해온 이 과정은 앞으로도 계속될 것입니다. 유리는 이제 우리 일상의 일부가 되었으니까요. 빛을 받아 투명하게 반짝이는 매끄럽고 단단한 질감. 불 속에서 아름다운 모습으로 빚어지지만 언제든 산산이 부서질 수 있는 연약하고 귀한 존재. 동시에 영원히 사라지지 않는 불멸의 물질은 그 자체로 인간의 욕망을 투영하며 매혹시키기에 충분합니다. 현존하는 가장 오래된 유리 제품인 고대 이집트 왕국의 장식품에서 보듯이 유리는 오랫동안 극소수의 지배자들에게만 허용된 부와 권력의 상징이었습니다. 2000년 전 서아시아에서 시작된 유리의 행문은
유럽과 극동지역으로 향하는 실크로드와 일치합니다. 고난과 욕망의 길, 그리고 전쟁과 신의 행로, 바로 중세의 길입니다. 우리는 그곳에서 수백 년의 시공간을 압도하며 인류 문명을 장식한 스테인드 글라스를 만나게 됩니다. 작은 유리 조각을 납땜으로 이어붙여 유리판을 만들면서 건축물의 창문이 탄생합니다. 물론 평민에게는 그 창문조차 허용되지 않았습니다. 어둠 속으로 빛을 끌어들이는 아주 특별한 창문에서 사람들은 낯선 경험을 하게 됩니다. Le vitrail aussi, quelque chose d'assez merveilleux, c'est-à-dire que le vitrail il est constitué de verre, séparé, cloisonné par du plomb, mais avant toute chose c'est cette lumière, c'est le jeu de la lumière. Ils vont jouer selon leurs épaisseurs, selon leur facture, c'est-à-dire qu'ils peuvent être cordelés, ce sont des légers traits, ou ils peuvent être bullés. Et toutes ces bulles vont aussi capter la lumière et la restituer d'une certaine façon. Donc le vitrail avant tout, c'est le jeu de la lumière et de la couleur. Et il y a autre chose qui fait que l'on dit toujours que le vitrail est vivant, c'est que ce vitrail exposé dans un édifice, qu'il soit religieux ou non, au matin, au midi, au soir, ou que ce soit en été, en automne ou en hiver, va profiter d'une valeur de lumière différente et donc va jouer différemment. Il restituera les couleurs différemment. Donc chaque personne pourra le voir avec un œil différent et aussi l'apprécier d'une certaine manière, différemment aussi. 사람들은 경외감을 느꼈습니다. 그들을 복종시키려면 신의 권위가 필요했습니다. 중세는 신이 지배한다고 믿은 시대였고 스테인드 글라스는 그 메시지의 완벽한 창구 역할을 했습니다. 문제는 서로 다른 신이 존재한다는 것이었습니다. 스페인 남부 이베리아 반도는 해상과 육로를 통해 동서양이 만나는 곳입니다. 기원전부터 수많은 민족들이 자유롭게 오가던 길목이었습니다. 그러나 8세기에 아람 문명의 무어인들이 이베리아를 정복하면서 기독교 문명과 충돌하게 됩니다. 아람브라 궁전은 유럽을 지배한 무어 왕조의 영광과 몰락을 상징합니다. 웅장한 아람 문화의 정점이자 두 문명이 충돌하여 빚어진 아름다움을 보여줍니다. 이 융합의 문화는 스페인의 역사와 문화 속에 강렬하고 독특한 개성으로 남아 있습니다. 최초로 색 유리창을 만든 아랍인의 스테인드 글라스는 기본 도형으로 이루어진 기하학적 문양으로 가득합니다. 알라시는 절대자이기 때문에 현실의 어떤 형상으로도 표현할 수 없기 때문입니다. 같은 시대 유럽 기독교가 바라본 세계는 전혀 달랐습니다. 마치 현실과 격리된 중간계처럼 암흑 같은 전시를 지나 성당문을 열면 차가운 돌바닥과 어두운 기둥 사이로 희미한 빗줄기가 비칩니다. 걸어 들어갈수록 빛은 점점 더 풍부해지고 마침내 공간 전체를 물들이며 머리 위로 쏟아져 내립니다. 그리스도와 성모의 손길이 느껴지면 마침내 천상에 도착한 듯한 경험을 합니다.
성당은 천상의 거주지를 지상에 재현해 놓음으로써 신을 대리한 절대적인 권위를 갖게 됩니다. 그 장치의 중심은 빛. 스테인드 글라스로 완성된 찬란하고 아름다운 빛이었습니다. 창문조차 없던 시대에 커다란 크기의 새 유리창을 통해 신이 내린 자연광으로 천상의 시간을 누리다니. 중세인들에게 이보다 더 큰 영광은 없었을 겁니다. 당시 빛은 신의 상징이자 천상과 지상을 연결하는 매개였고 성모 마리아의 잉태를 의미했습니다. 심지어 풍부한 이미지의 향연은 파노라마처럼 이어지는 거대한 두루마리 성소와 같습니다. Donc au Moyen Âge, comme les vitraux de la cathédrale de Chartres, tous les vitraux étaient figuratifs, donc représentaient des scènes bibliques de façon à ce que les personnes qui ne savaient pas lire puissent comprendre les histoires et les messages. Le maître verrier, le vitrailliste, travaille comme un couturier qui aurait acheté ses tissus avec lesquels il va faire ses robes. Les vitraux sont un peu les robes des vitraillistes. Avec des petites scènes très nombreuses, et le sens de lecture n'est pas toujours évident pour le néophyte, pour la personne qui n'est pas initiée. Voilà. Donc, la petite taille des pièces à cette époque, parce qu'on n'arrive pas à produire des très grandes pièces de verre, donc la petite taille des pièces à cette époque fait qu'on a aussi on découpe des petits morceaux de verre, on a beaucoup de plomb, et donc la lumière passe relativement peu. 그래서 더 찬란한 빛을 끌어들이는 것은 중세 고딕 시대의 절대적인 명제가 되었습니다. 그것은 곧 더 크고 아름다운 스테인드 글라스의 발전의 계기가 됩니다. 파리 서남쪽 100km 거리에 있는 샤르트르 대성당은 중세의 최절정기 13세기 고딕 건축의 꽃이라 불립니다. 성모 마리아가 예수를 낳을 때 입었던 옷을 봉헌했다고 해서 순례자들의 발길이 끊이지 않았습니다. 대화재로 전소되었지만 26년의 재공사 끝에 지금의 모습으로 부활했습니다. 샤르트르는 지역 경제의 중심이었으며 도시 전체가 대성당과 스테인드 글라스의 유산으로 가득 차 있습니다. 대성당 동쪽에 있는 이 건물은 성당에 곡물을 납품하던 제분소였습니다. 지금은 스테인드 글라스 박물관과 공방으로 쓰입니다. 건물 내부에는 대들보와 지하 창고의 투박한 유리창이 600여 년 전 모습 그대로입니다. 이곳의 가장 중요한 역할은 스테인드 글라스의 연구와 복원 작업이지만 전통 스테인드 글라스 제작 과정을 배울 수 있는 프로그램도 운영합니다. 그들에게 대성당과 스테인드 글라스는 자랑스러운 유산을 넘어 삶의 일부로 보입니다. 수많은 사람들이 샤르트르를 찾는 이유는 무엇일까요? Pourquoi venir à Chartres? Bon, pour assister à un miracle. Donc venir à Chartres, c'est vraiment découvrir le vitrail tel qu'il se présentait au XIIe et XIIIe siècle. Sachant que partout ailleurs, beaucoup de choses ont été détruites. À Notre-Dame de Paris, il ne reste presque plus rien à part les deux roses des vitraux d'origine. Chartres a conservé, pour ainsi dire, la presque totalité de son décor du Moyen-Âge, que ce soit la sculpture et aussi les vitraux.
더 찬란한 빛을 끌어들이기 위해 벽은 더 얇고 높아야 했고 스테인드 글라스는 더 크고 넓어야 했습니다. 샤르트르 대성당은 혁신적인 공법으로 육중하고 장엄한 외관과 110m의 높이, 전에 볼 수 없었던 아름다운 창문을 구현해냅니다. 이것은 고딕 건축의 특징인 궁융, 첨두형 아치, 버팀돌이 기법으로 가능하게 되었습니다. 외부 기둥으로 하중을 분산하여 더 가늘고 더 적은 수의 기둥으로 넓은 실내 공간을 확보하게 해줍니다. 샤르트르 대성당은 중세 기독교의 전형성을 완벽하게 보여줍니다. 벽 대신 클리어 스토리에 배치된 창, 스테인드 글라스가 있는 정면과 남북 양쪽의 트랜세프트 상단의 원형 장미창 구조가 그것입니다. 지름이 무려 13.5m에 달하는 북쪽 장미창은 주변 조도 때문에 마치 어둠 속에 한 송이 꽃이 피어오르는 듯 보입니다. 수레바퀴처럼 작은 유리 조각들이 방사선 형태로 큰 원을 그려나가는데 예수와 성모를 중심으로 주위의 형상들은 창조주와 피조물을 의미합니다. 성모 마리아를 상징하는 장미창은 고딕 성당에서 아주 중요한 의미를 가집니다. 그래서 샤르트르 대성당은 성모 마리아만큼 고귀하고 특별한 색채를 완성합니다. Le souhait de l'époque était d'avoir un bleu roi. C'est le bleu qui devient la couleur de la monarchie, qui devient la couleur de la Vierge. Et pour obtenir ce bleu plus outre-mer, on a besoin de cobalt. Au XIIe siècle, le cobalt, on ne l'extrait pas encore de mines allemandes. Il faut aller le chercher en Afghanistan. On peut imaginer que l'accès jusqu'ici à Chartres, au XIIe siècle, c'était un peu compliqué. 여전히 베일에 감춰져 있는 이 색은 샤르트르 블루라는 이름을 가지게 됩니다. Et ce bleu, des trois verrières de la façade par exemple, lui n'est pas du tout altéré, pas du tout corrodé par l'humidité. On a fait des analyses et on s'est rendu compte qu'on était devant un verre sodique. Et un verre sodique, par ici, au Moyen-Âge, on n'en fabrique plus. C'est le verre de l'Antiquité, c'est le verre des Romains ou des Égyptiens. Et donc on en est venu à supposer que ce verre avait été fabriqué ailleurs. D'où le prix qui était beaucoup plus élevé que les autres couleurs. 이렇게 공들인 색채와 이미지는 무려 176개의 창문에서 어떤 말보다도 강렬한 빛의 메시지를 드러냅니다. 남쪽 란세창 아래의 거인 어깨 위의 난장이를 감상해 보시죠. 에제키엘 위에 요한, 즉 구약의 인물 위에 신약의 인물이 올라타 있습니다. 중세의 스콜라 철학자 베르나르 샤르트르는 이렇게 말했습니다. 우리는 거인의 목 위에 올라탄 난장이다. 그러나 이는 우리의 시야가 더 예리하거나 신체적으로 특출하기 때문이 아니라 거인들이 그만큼 우리를 높이 올려주었기 때문이다. 이것은 과거의 역사 위에 더 나은 현재와 미래가 가능하다는 의미를 담고 있습니다. 샤르트르 대성당은 고딕 시대의 종교, 문화, 사회 그리고 미학적 원형을 완성했고 위대한 거인처럼 다음 세대의 토대가 되었습니다. 마치 미래를 내다본 예언처럼 이후의 모든 성당들은 샤르트르 대성당을 모델로 지어졌습니다.
à partir de Chartres, on est face à des structures, ce n'est plus que des structures porteuses dont les murs vont totalement disparaître. Jusqu'à la Sainte-Chapelle, par exemple, où le mur est totalement absent. Donc, ça laisse une place gigantesque aux maîtres verriers pour développer leur art et raconter ce qu'ils ont à raconter dans leurs vitraux. 전면 270도로 펼쳐진 15개의 거대한 스테인드 글라스는 강렬한 색채로 압도적인 감흥을 불러일으킵니다. 천개에 이르는 창문에 신약에서 구약까지 성서의 내용 대부분이 담겼고 특히 성스러운 눈동자는 파리에서 가장 오래된 스테인드 글라스로 유명합니다. 생샤펠의 스테인드 글라스는 표현 양식에서도 이전과 다릅니다. 르네상스 이후처럼 회화적으로 그리는 방식이 등장합니다. 생샤펠 성당은 13세기 국왕 루이 9세가 그리스도의 가시 멸루관을 파리로 옮겨와 보관하기 위한 장소로 건립했습니다. 샤르트르의 종교적 엄숙함과 달리 극단적인 화려함을 보이는 생샤펠은 천국으로 가는 입구라는 찬사를 받았지만 엄밀히 말해 세속적인 권력의 재단이 아니었을까요? 마치 그 권력과 운명을 같이 하듯 생샤펠은 프랑스 혁명 당시 심하게 훼손되어 오랫동안 밀가루 저장고로 사용됐습니다. 스테인드 글라스는 인간의 삶을 비추며 끊임없이 변주되고 있습니다. 그런 점에서 우리는 프라하의 성 비투스 대성당을 지나칠 수 없습니다. 1344년 시작된 대성당 건축은 불과 2년 후 유럽 전역을 휩쓴 흑사병으로 중지됐습니다. 그 사이에 세상이 바뀌어 버립니다. 성 비투스 대성당은 샤르트르 성당과 달리 수백 년에 걸쳐 지어지며 유럽의 격변기, 그 변화의 징후를 고스란히 담고 있습니다. 성당의 정면은 전형적인 고딕 양식인데 반해 높이 100m의 첨탑은 바로크 양식이며 완성된 건 불과 100년 전인 20세기 초입니다. 성당 건축의 주체는 국왕이었고 지하엔 왕족의 유골이 안치되어 있습니다. 비투스 성당의 서쪽면을 보겠습니다. 손톱만한 돌멩이 수십만 개로 모자이크한 최후의 심판이 있습니다. 그 아래에는 왕과 왕비의 모습도 등장합니다. 성당 중앙에는 은으로 만든 국왕의 화려한 관과 유품들이 놓여 있습니다. 기둥 위의 이 남자의 극적인 포즈가 흥미롭습니다. 당시 프라하의 은화는 유럽 전역에서 통용될 만큼 은광이 발달했는데 그 광부들을 기념하는 조각이라는 설이 있습니다. 공중에 떠있는 촛대와 장식품들, 금으로 장식된 인테리어. 이제까지 성당은 오직 신에게 바쳐진 공간이었습니다. 하지만 비투스 성당은 마치 왕과 동거하는, 아니 오히려 왕에게 자리를 내준 듯합니다. 프라하 시내를 관통하고 있는 볼타바 강처럼 바야흐로 신의 시대에서 인간의 시대로 르네상스를 관통하고 있는 것입니다.
다시 성당 안을 들여다보면 체코의 기독교를 전파하고 키릴 문자를 발명한 키릴과 메소디우스의 일대기를 그린 작품이 보입니다. 이 작품에서 알폰소 무아는 처음으로 스테인드 글라스에 서명을 남겼습니다. 이를테면 최초의 작가 선언인 셈입니다. 세규리 조각을 납으로 연결해 표현한 이전과는 많이 달라 보입니다. Maintenant, à partir du XVIe siècle, on va utiliser une nouvelle technique qui s'appelle l'émail, qui est en fait une sorte de peinture vitrifiable. C'est l'apparition de l'émail qui permet de peindre un verre incolore et de changer de couleur. C'est comme de la peinture. 특히 회화적인 톤을 찾기 위해 유리를 다시 굽는 까다로운 공정을 거치기도 합니다. 원하는 색을 얻으려면 시행착오를 거듭해야 했습니다. Dans ces images, à chaque objet, que ce soit une main, un visage, un drapé ou un morceau de drapé, une pièce de fond, va correspondre à une pièce de verre. À la Renaissance, on va utiliser le vitrail un peu comme un support de représentation, comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais on va perdre cette syntaxe, cette manière d'articuler un peu les éléments du vitrail pour, sur une seule pièce de verre, à la fois peindre un pied, un visage, l'épée, mais on va passer à un autre vocabulaire, une autre manière de s'exprimer. 우리는 이 작품에서 아주 재미있는 부분을 발견합니다. 아래쪽 슬라비아 은행 기부라는 글씨죠. 19세기 말 비투스 성당은 건축 자금을 마련하기 위해 성당 완공위원회를 발족합니다. 처음으로 왕이나 귀족이 아닌 부르주아에게서 기부금을 받은 것입니다. 유력한 기부자들은 바로 은행, 보험사와 같은 금융계였죠. 부르주아들은 자신의 기부를 당당하게 알리기를 요구합니다. Au Moyen-Âge, le donateur, la verrière, est offerte souvent par un particulier qui cherche à obtenir une grâce divine, c'est-à-dire qu'il va essayer d'obtenir le rachat de ses fautes. Et il va aussi mettre en scène sa famille et sa puissance. Et cette volonté de s'afficher personnellement dans les verrières, on la retrouve très fortement au XIXe siècle. 이 스테인드 글라스에는 체코 제1상호 신용보험회사 설립 100주년을 기념해서 제작했다는 기록이 선명합니다. 신이 인간을 구원하듯 보험회사도 우리를 구해준다는 내용입니다. 자세히 읽어보면 강도를 만나 상해를 입었을 때 혹은 불이 나서 집이 탔을 때 등등, 즉 사고와 상해, 화재, 연금 보장에 대한 보험 약관을 설명하고 있습니다. 자본주의의 승리자들이 성당의 스테인드 글래스를 광고판으로 사용한 것입니다. 하지만 놀랄 일은 아닙니다. 사람들에게 어떤 메시지를 전달하는 것, 스테인드 글라스와 광고의 목적은 애초에 같았을지도 모르니까요. 메시지의 주체가 달라졌을 뿐이죠. 14세기 이후 르네상스 회화의 등장으로 스테인드 글라스는 쇠퇴하기 시작했습니다. 종교의 권위가 힘을 잃어가면서 사람들은 빛의 신비와 종교적 감성에서 멀어졌고 스테인드 글라스가 담당했던 메시지의 힘도 사라져갔습니다. 비투스 대성당은 자본주의가 그 자리를 대신했음을 생생하게 드러내고 있는 것입니다.
1920년대 근대성을 상징하는 새로운 건축 재료로 유리가 전면에 등장했습니다. 유리는 급진적으로 벽면을 대체하기 시작합니다. 이런 변화의 물결 속의 스테인드 글라스도 신성의 회복과 보존, 조형예술이라는 몇 가지 방향으로 분화됩니다. 401년에 건축된 랭스 대성당은 13세기 초에 100년에 걸쳐 재건축된 아름다운 성당입니다. 프랑스의 역대 왕들의 대관식 장소이자 왕가의 정신을 상징하는 곳입니다. 1차 대전으로 산산조각난 랭스의 미소 대천사 가브리엘도 1926년에 복원되었다고 합니다. 스테인드 글라스 제작에 처음으로 참여한 화가는 샤갈입니다. 그는 라르 사크레 운동을 통해 신성을 잃어가는 대성당에 생명을 불어넣으려고 했습니다. 그의 작품은 풍부한 색채와 회화성으로 스테인드 글라스의 새로운 가능성을 보여줍니다. Donc on a maintenant davantage un travail sur la lumière au travers le vitrail dans l'architecture, avec des œuvres qui peuvent encore être figuratives, mais qui sont maintenant assez souvent abstraites et qui sont travaillées avec des techniques traditionnelles comme celles du Moyen-Âge, avec du verre mince serti par du plomb, ou des techniques plus récentes comme la technique de la dalle de verre, qui est une spécialité de notre atelier et que mon grand-père a développé, et il a créé des vitraux un peu partout dans le monde avec cette technique. 스테인드 글라스는 조형예술의 한 장르로 발전하고 있습니다. 그리고 한 천재를 통해 스테인드 글라스의 모든 시간을 만나게 됩니다. 마치 하나의 씨앗 속에 온 우주가 담겨 있는 것처럼 말입니다. Really, there are not. It's only in the end of the 14th century that introduced a new technique, and after this, it's always the same. And in the Sagrada Familia, because now there are other possibilities of other techniques, but the Sagrada Familia believe they must be sure that it's a work that can be there for centuries. Then I say to the people in the Sagrada Familia, the unique technique that we have more than 5 centuries is the LED and the window like this. No more changes. The stained glass is the light and the color. El vitrall és la llum i el color en unes que són capaços de crear un espai místic. (130년) 전 카탈루니아의 안토니 가우디는 지극한 신앙심으로 성당을 짓기 시작했고 공사는 아직도 진행 중입니다. 크레인조차 마치 성당의 일부로 보일 만큼 사그라다 파밀리아는 독특하고 기묘하며 환상적입니다. 유리창에는 어떤 이미지도 그려지지 않습니다. 크기와 모양이 제각기 다른 생유리창들은 리드미컬하게 배치되어 있습니다.
반듯한 벽이 아니라 울퉁불퉁하게 입체적인 공간들 속에 창문들이 박혀 있죠. 사그라다 파밀리아에는 안팎 어디에도 직선은 존재하지 않습니다. 서구 건축에선 파격적인 개념입니다. 오후 4시에 햇빛이 비스듬하게 비치면 빗줄기는 성당 안 가장 깊은 곳까지 물들입니다. 초록으로 물든 성당 기둥은 생명의 씨앗을 품은 거대한 나무처럼 보입니다. 강렬한 빛과 색채는 서로 어우러지고 겹쳐지고 흩어지죠. 마치 숲속을 걷는 느낌. 가우디는 생명력이 넘치는 자연의 모습으로 천상의 세계를 표현했습니다. 사그라다 파밀리아는 빛과 색채로 그린 거대한 추상화인 셈입니다. 가우디는 몬세라트 산에서 영감을 받았습니다. 카탈루냐인들에게 몬세라트 수도원과 검은 성모상은 정신적 지주라고 할 수 있습니다. 그들과 다른 이국인의 얼굴을 하고 있는 검은 성모상에 이렇게 많은 사람들이 모이는 이유는 무엇일까요? 카탈루냐인들은 고난과 저항의 역사 속에서도 여전히 독립에 대한 소망을 버리지 않고 있습니다. 가우디는 카탈루냐인의 기부만 받아 카탈루니아 출신 기술자들의 손으로 전통적인 작업 방식을 고집해서 성당을 짓기 시작했습니다. 조각상의 모델도 실제 이웃 주민입니다. 고향에 대한 각별한 자부심과 애정을 엿볼 수 있습니다. 스페인 내전 당시 카톨릭이 프랑코와 결탁했다는 이유로 민병대가 많은 성당들을 파괴했지만 사그라다 파밀리아만은 특유의 아름다움에 감동받아 공격하지 않았다는 이야기가 전해집니다. 그만큼 사그라다 파밀리아는 카탈루니아의 정신을 담은 특별한 곳입니다. 19세기는 최초로 자의식을 갖게 된 인간의 시대라고 할 수 있죠. 인간의 시선으로 세계를 바라보기 시작한 것입니다. 신의 존재를 구현하는 것. 이를 통한 신성의 회복을 꿈꾼 가우디는 자신만의 독창적인 구조로 생생하게 꿈을 실현시켰습니다. 그런데 역설적이게도 사람들은 사그라다 파밀리아에서 신의 영역을 뛰어넘는 경험을 하게 됩니다. 강렬하거나 신비롭거나 끊임없이 변주되는 빛의 향연 속에서 우리는 자유롭고 순수한 아름다움을 경험합니다. 사람마다 제각기 다른 설령 무신론자까지도 이곳에선 아주 개인적이고 내밀한 감동을 느끼게 됩니다. And was Gaudi, the architect Gaudi, say, I agree, Gaudi in this game
many people of other countries and other spiritually and other religion will come to the Sagrada Familia. And now it's possible to see that Gaudí was right thinking in this, because always there are many people of other countries, and I think perhaps it's difficult to understand the symbolism of some images, but what is important is the creation of this, I say magic, no, spiritual ambience. 가우디가 창조한 빛의 세계를 우리는 전혀 다른 장소에서도 만나게 됩니다. 사람들은 이제 새로운 이미지를 소비하고 새로운 매체를 사용합니다. 빛과 모래의 여행은 새로운 모험의 한복판에 있습니다. 그러니까 산업혁명 이전의 유리의 제조는 참 굉장히 단순했습니다. 그러니까 뭐 원료를 녹이고, 그 다음에 그 녹인 이제 용융 유리를 그 어떤 수작업에 의해서 성형을 하는 그런 방법이었습니다. 그래서 현대의 이제 유리들은 이와 같이 용의 기술의 발전에 의한 유리의 균질도 증진, 그 다음에 특히 이제 이 기계나 전자공업에 의한 성형 기술의 발달에 의해서 자동화가 이루어지면서 오늘날에 이제 대량 생산이 가능한 그런 우수한 품질의 유리가 생산될 수가 있었습니다. 유리는 새로운 모습으로 변신합니다. 디지털 신호가 색을 구현하는 메커니즘은 오래전 유리에 색을 입히던 원리와 아주 유사합니다. 가장 큰 차이는 자연광이 필요 없게 됐다는 점이죠. 인간은 이제 스스로 빛을 만들어내고 색채를 창조할 수 있습니다. 스테인드 글래스는 어떻게 보면 일방적인 거죠. 그렇지만 지금의 디스플레이는 쌍방적인 거죠. 사실은 어떻게 보면은 디스플레이는 하나의 대화를 하기 위한 윈도우 역할을 해주는 겁니다. 내가 본다는 것, 내가 그것을 해석하고 이해하고 감상하고 소비한다는 것. 우리에게는 최소한 선택하고 결정할 권한도 함께 가지고 있습니다. 테크놀로지가 그것을 가능하게 했습니다. Je pense qu'il y a encore de nombreuses choses à faire et elles vont être faites parce que la technologie avance et ne cesse de progresser. Et oui, effectivement, je pense qu'un jour la technologie sera en mesure de restituer sur un écran ce que l'œil arrive à percevoir, et notamment par exemple au travers des vitraux, ce qui est quand même un facteur de subtilité. 일상 속에서 압도적으로 폭발하는 이미지들의 밑바닥에는 쾌락과 유희가 깔려 있습니다. 이제 신성함이나 아우라는 그다지 중요하지 않습니다. 새로운 시대의 유리에는 실체를 갖지 않는 가상의 세계가 펼쳐집니다. 그래서 여러 장소에 동시에 혹은 시간 차이를 두고 존재할 수도 있습니다. 우리는 새로운 형태의 창문을 통해 이렇게 선언할 수 있겠죠.
모래에서 우연히 발견된 결정체가 빛을 만나 투박하고 작은 조각에서 천년의 스테인드 글라스를 거쳐 디지털 디스플레이에 이르기까지 첨단 기술은 우리 시대의 창문을 만들었습니다. 우리가 지나온 창문 너머로 인류가 남긴 빛과 색채에는 한 시대를 지배한 이미지와 메시지들이 담겨 있습니다. 우리의 미래에 어떤 세상이 펼쳐질지는 알 수 없습니다. 그것은 상상을 뛰어넘는 모험이 되겠죠. 빛과 모래의 여행은 더 멀리, 더 넓고 무한한 세계를 향해 계속될 겁니다.